안녕하세요. 쉽게 알려주는 영어, 쉬발 영어의 데이빗입니다. 오늘은 listening, self-help listening part 2를 같이 한번 해볼 거예요. 저번 시간에는 저희가 part 1을 다뤄봤고요. 오늘은 part 2를 같이 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 앞에 화면에 보시면 제가 PPT로 정리를 해놨는데요. part 2 유형 먼저 한번 살펴볼게요. part 2는 먼저 daily life conversation이죠. 그죠? 우리 일상생활에서 이루어지는 대화 글을 들으시게 될 거예요. 그래서 이 대화 상황, 세팅이라는 건 이제 그 situation을 말하는 겁니다. 세팅이라는 건 이제 그 상황을 말하는 거죠. 대화 상황을 내가 머릿속으로 picturing 해서 이미지화 시키셔가지고 이렇게 벌어지고 있는 상황을 머릿속으로 그려보시면서 대화를 들으시는 게 중요하다고 말할 수 있겠고요. 여기 나온 대로 파트 1보다는 지문 내용이 조금 길어요. 그래서 집중력을 조금 더 발휘를 하셔야 됩니다. 그래서 예를 들면 보통 뭐 직장 동료들끼리 이렇게 얘기하는 그런 상황들이 자주 주어질 겁니다. 예를 들면 뭐 프로젝트를 마감해야 되는데 상당히 어려움이 있다라는 대화 주제로 이야기가 오고 간다던가 이런 형태의 어떤 지문들이 제시가 될 겁니다. 자, 그러면 바로 한번 음원 파일을 한번 들어볼 거고요. 한번 먼저 들어보고 그 다음에 바로 스크립트로 분석을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 여기 화면 보시면요. 인스트럭션이 먼저 제시가 될 거예요. 성우가 먼저 인스트럭션을 읽어줄 겁니다. So you are about to hear a conversation between two colleagues, a man and a woman. They are in the break room at work. 그죠? 이제 두 명의 직장 동료가 등장을 할 거고 한 남자와 한 여자의 대화가 이루어질 겁니다. So they are in the break room at work. 직장에서 break room, 우리 뭐 이렇게 휴게실이라던가 탕비실 뭐 이런 상황이 되겠죠. 그 안에서 벌어지는 대화입니다. 자, 그럼 한번 다 같이 쭉 들어볼게요. You don't look so good, Anne. You look pale. Is everything all right with you? I'm okay. I just haven't slept much lately, and I guess it's starting to show. I've been working on a couple of projects, and the work is taking much longer than I thought it would. I've been up most nights writing the reports that are due the next week. You should get some more sleep. Why don't you finish the reports after work, before you go home for the day? I can't. I have to pick up my son at the daycare right after work, and when I get home, I have to fix dinner and watch my son until he falls asleep around 10. That's such a late bedtime. I know. He's 5 months old, and we are still struggling with bedtime. Can your husband help you? He helps around the house a lot. He takes care of the cleaning, the laundry, and cooks breakfast after work every day. But I'm on my own with the bedtime routine, unfortunately. Breakfast after work? Yes, he works the night shift. He gets home around 6:30 in the morning, and he cooks us breakfast before he goes to bed. Sounds like a very stressful situation. Can you ask for an extension on the project? It is pretty stressful, but I can't really ask for an extension. I'm being considered for a promotion, and I'm afraid that if I ask for one, my boss might think I'm not competent to take on more responsibilities. I don't want to risk my chances. And if I get the promotion, my husband will be able to work day shifts again, which would be more convenient for our family. Is there anything I can do to help you? Not really, but thanks for the offer. My husband is taking Friday off, and my mom is picking up my son for the weekend so I can finish the reports and hopefully get some sleep. 자, 잘 들어보셨죠? 실제로 시험을 치시게 되면 지금 들으셨던 것보다는 속도가 조금 더 빠르고 좀 더 어렵게 느껴지실 거예요. 지금 제가 들려드린 음원은 이제 모의고사, 무료 모의고사로 제공이 되는 음원 파일이다 보니까 조금 난이도가 조금 낮게 설정이 되어 있다는 느낌이 들거든요. 그래서 실제로는 시험 상황에서는 좀 더 빠르고
정확하게 알아듣기가 어려우실 수도 있다. 상대적으로 이 체감 난이도가 더 높게 더 느껴질 수 있다는 걸 꼭 염두하시고 공부를 하시면 좋겠습니다. 자, 그러면 다시 한번 들어볼 건데요. 이번엔 스크립트를 보면서 분석을 해볼게요. You don't look so good, Anne. 자, You don't look so good, Anne. 이렇게 시작했죠. 뭔가 조금 안 좋아 보이는, 컨디션이 안 좋아 보이는 거죠. You look pale. Is everything all right with you? I'm okay. 자, 여기서 You look pale 이라는 부분, 여기서부터 이 첫 문장에서 내가 모르는 단어가 나오게 되면 패닉에 빠져요. 그러면서 뒤에가 다 망가집니다. 제가 앞선 시간에도 말씀드렸지만 모르는 단어 나오면 과감하게 거기서 바로 그냥 버리셔야 돼요. 이 단어 들어본 것 같은데 pale 이라고 했는데 듣기로는 pain처럼 들리기도 하고 뭐 pain인지 뭐 pale인지 정확하게 뭘 의미하는지를 모르겠다. 이렇게 되면서 그 생각을 자꾸 하다 보면 뒤에 나오는 문장들을 자꾸 놓치게 되니까 들었는데 안 들었다? 그럼 과감하게 내려놓고 바로 스킵해서 넘어가시는 거예요. 그래서 pale이라는 뜻은 이제 창백한 이런 뜻이죠. 그죠? 얼굴이 안 좋아 보이는 거죠. 그래서 is everything alright with you? 괜찮아? 그랬더니 여자가 이제 대답을 하죠. I just haven't slept much lately, and I guess it's starting to show. 자, I just haven't slept much lately 그랬죠. 이런 단어들이 이제 동음이어라고 해서 헷갈리게 하는 거죠. I haven't slept much. 많이 못 잤다 그랬죠. Lately, 뭐 늦게까지 이렇게 생각하시는 분도 있는데, lately는 이제 최근에 이런 뜻이죠. 최근에. 그 다음에, and I guess it's starting to show. 그죠? 내 생각엔 이제 보여주려고 그러는 것 같아. 그동안 쌓인 피로가 이제 나타나는 것 같아. 이런 의미가 되겠네요. 자, 이어서 들어볼게요. I've been working on a couple of projects, and the work is taking much longer than I thought it would. 자, 이런 거. I've been working on a couple of projects. 여기 나와있죠. 이런 단어만, 키워드만 잘 들으시면 되죠. 프로젝트를 내가 하고 있는데, the work is taking much longer. taking much longer. 훨씬 더 많이 걸리고 있다. 지연되고 있다는 얘기죠. than I thought. 그죠? 내가 생각했던 것보다, 또는 뭐 내가 예상했던 것보다. I've been up, 그 다음 들어볼게요. I've been up most nights writing the reports that are due the next week. 자, 뭐라고 했냐면요. I've been up most nights. I have been up. 이런 건 이제 은근히 들었을 때는 잘 이해가 안 돼요. 보면 해석이 쉬운데 들었을 때는 좀 어려울 수 있어요. 그래서 I've been up most nights. 대부분의 밤들을 나는 깨어 있었다. Writing the reports that are due the next week. 그죠? due라는 말 여기서 이제 키워드가 되겠죠. due라는 건 뭐예요? 만기일을 말하는 거죠. 만기일, 마감일, 그죠? 다음 주 마감해야 되는 그런 리포트를 쓰느라고 계속 밤에 깨어 있었다. 잠을 제대로 못 잤다. 이런 얘기가 되겠습니다. 그 다음에 You should get some more sleep. Why don't you finish the reports after work before you go home for the day? 자, 여기입니다. 아까도 말씀드렸지만 이거보다 훨씬 더 빠르게 나올 거예요. 이렇게 천천히 또박또박 얘기해주지 않습니다. 실제 시험에서는 You should get some more sleep. 잠 좀 더 자. Why don't you finish the reports after work? 일 끝나고 리포트 끝내는 게 어때? 그죠? 뭐뭐 하는 게 어때? 라는 표현이죠. Why don't you? 그러면 뭐뭐 하는 게 어때? 라는 제안하는 표현이 되겠습니다. 그래서 잠시만요. 그래서 여기서 이제 제안을 했죠. 어떻게 하라고 했냐면 Why don't you finish the report? 끝내는 게 어때? After work. 일 마치고, 그죠? 근데 그게 또 언제냐면 Before you go home for the day. 이제 집에 들어가기 전에, 그죠? 일 마치고 집에 귀가하기, 퇴근하기 전에 그때 리포트 하면 되잖아. 왜 밤에 해? 밤에 잠자야지. 이런 얘기예요. 그랬더니 뭐라 했냐면 여자가 I can't. I have to pick up my son at the daycare right after work. 할 수 없대요. 이런 상황들 많이 겪고 계시죠, 그죠? I have to pick up my son at the daycare right after work. 바로 끝나자마자 바로 픽업해야 돼. And when I get home, I have to fix dinner and watch my son until he falls asleep around 10. 자, 그리고 나서 뭐 해야 돼요? When I get home, 집에 가면 I have to fix dinner. 저녁을 이제 차려야 되죠.
and watch my son. 아이를 돌봐야 돼요. 우리 아들내미 돌봐야 돼. Until he falls asleep around 10. 몸할 때까지죠. 우리 아들내미가 10시쯤 무렵까지 잠이 들 때까지 걔를 take care of 해야 돼. 그런 얘기가 되겠죠. 그 다음 That's such a late bedtime. I know. He's 5 months old and we are still struggling with bedtime. 자, 그래서 5개월짜리 아들이 있는 거죠. 그죠? 5개월밖에 안 된 아들이 있는데 아직도 우리는 struggling with 한다는 얘기는 아주 이제 고군분투하고 있다 이런 얘기입니다. 그죠? bedtime. 재우는 것 때문에 아직도 힘들다. 그랬더니 남자가 또 물어봅니다. Can your husband help you? He helps around the house a lot. He takes care of the cleaning, the laundry, and cooks breakfast after work every day. 자, 포인트가 뭐예요? 남편이 도와준다, 안 도와준다? 열심히 도와주고 있죠. Yes, he works the night shift. 그죠? 나이트 시프트 일한대요. 야간 근무를 하는 거죠. He gets home around 6:30. 6시 30분쯤 와, 집에. 아침에. 그리고 he cooks us. 우리를 위해서 요리를 해줘요. breakfast를. Before he goes to bed. 이제 아침에 와서 퇴근하고 잠들기 전에 요리를 아침에 해준다는 얘기죠, 남편이. But I'm on my own with the bedtime routine, unfortunately. Breakfast after work? 스크립트가 좀 밀렸네요. 잠시만요. 자, 여기 부분입니다. He helps around the house a lot. 그죠? 도와준대요. 집안일을 아주 많이 도와준다라는 얘기죠. 그 다음에 뭐라 했냐면 He takes care of cleaning the laundry and cooks breakfast after work every day. 자, 매일매일 이렇게 도와준대. 매일매일. 청소도 도와주고요. 빨래도 도와주고요. 아침밥 만드는 것도 해주고요. 그죠? But I'm on my own with the bedtime routine, unfortunately. 자, 나는 on my own with the bedtime routine, unfortunately. 그랬죠. 그래서 on my own이라는 뜻은요, 자기 혼자서, 그죠? 혼자 있다 이런 얘기예요. 스스로 혼자서 하고 있다. 잠자는 시간에는 나 혼자뿐이다 이런 얘기죠. 자, 그랬더니 breakfast after work, 일을 마치고 아침을 해준다고 이렇게 물어봤어요. 그 다음에 뭐라고 얘기하냐면 들어볼게요. Yes, he works the night shift. He gets home around 6:30 in the morning and he cooks us breakfast before he goes to bed. Sounds 자, 맞다고 대답을 yes라고 했죠. He works the night shift. 아까 했던 얘기고요. He gets home 그래서 he gets home around 6:30 in the morning. 아침에 6시 반에 집에 오고 잠들기 전에 그죠? He goes to bed 하기 전에 아침을 차려준다고 했어요. 그 다음에 like a very stressful situation. Can you ask for an extension on the project? 자, 키워드가 나오죠. Sounds like a very stressful situation. 스트레스 많이 받겠구나, 그죠? 스트레스 받는 상황이구나. Can you ask for an extension? 이 표현입니다. 이걸 아셔야 되죠. extension, 우리 뭐 extension 코드라고 해서 왜 이렇게 멀티탭 같은 것도 쓰고, 그죠? 확장, 뭐 연장 이런 개념이 되겠죠. 그래서 프로젝트를 조금 연기해달라고, 미뤄달라고 이렇게 요청하면 안 되니 이렇게 제안을 했어요. It is pretty stressful, but I can't really ask for an extension. 자, I can't really ask for an extension. 할 수 없대요. 그죠? 왜 그런지 볼게요. I'm being considered for a promotion, and I'm afraid that if I ask for one, my boss might think I'm not competent to take on more responsibilities. 자, 여기 좀 어려운 단어도 나오고 그 다음에 문장도 다른 거에 비해서 좀 길어졌죠. 그죠? 이럴 때는 더 집중을 하셔서 들으셔야 되는데요. 자, 실제로 보면 뭐 영양가 있는 내용은 그렇게 많지는 않은데요. I'm being considered. 이게 이제 수동태를 썼는데요. 그냥 consider이라는 단어를 들으셨으면 어느 정도 파악이 되실 겁니다. 고려가 되고 있다. 그죠? 승진이, 프로모션이 승진이니까 승진 대상으로, 그죠? 내가 회사에서 고려가 되고 있어. 고민이 되고 있는 거예요. 승진 후보에 어느 정도 올라가 있다 이런 얘기가 되겠죠. 그리고 I'm afraid that if I ask for one, 여기서 one이라는 거는 여기 extension을 말하는 거죠. 대명사로 받아준 거예요. 그래서 내가 이거 연장을 해달라고 요청을 하게 되면
my boss might think, boss가, 내 상사가 이렇다고라고 생각할 거야. I'm not competent. competent라는 건 이제 뛰어난, 우수한 이런 뜻이에요. 능력이 있다는 얘기죠. 그죠? 뛰어나다는 얘기예요. competent 그러면 능력이 뛰어난 이런 뜻입니다. I'm not competent라고 생각할 거야. 뭐 하기에? To take on more responsibilities. 더 많은 어떤 책임감, 내가 해야 될 책무들, 이런 것들을 내가 감당하기에는 얘는 능력이 좀 떨어지네 라고 생각할지도 몰라. 그래서 I don't want to risk, 그 다음 들어볼게요. I don't want to risk my chances. And if I get the promotion, my husband will be able to work day shifts again, which would be more convenient for our family. 자, 여기입니다. I don't want to risk my chances. 나의 chance라는 거 여기서 기회도 되고 가능성이라는 뜻으로 해석이 될 거예요. 나의 가능성에 대한 어떤 리스크를 갖고 싶진 않아. And if I get the promotion, 내가 만약에 승진을 하면 my husband가 will be able to work day shift again. 그죠? 내가 승진하면 우리 남편은 데이 시프트로, 낮 시프트로 다시 바꿀 수 있을 거야. 지금 금전적으로 어려운 상황이 있을 수도 있겠죠, 그죠? 그러다 보니까 나이트 시프트를 하는 상황일 수도 있어요. 그래서 내가 승진해서 돈을 많이 벌면 남편은 이제 주간 시프트로 넘길 수도 있다. So which would be more convenient for our family. 자, 이게 당연히 더 편안하다, 편리하다. convenient 그럼 편리한 이런 뜻입니다. 편의점 그럼 우리 convenience store이라고도 하죠, 그죠? 편의점. 그다음 넘어가서 Is there anything I can do to help you? Not really. But thanks for the offer. My husband is taking Friday off, and my mom is picking up my son for the weekend so I can finish the reports and hopefully get some sleep. 자, 마무리가 됐습니다. 그래서 어떻게 도와줄 게 있니? 그랬더니 아니야, 괜찮아, not really, 별로 없어. But thanks for the offer. 그래도 고마워. My husband is taking Friday off. 그죠? Friday에 오프한대요. 그러니까 일을 쉰다는 얘기죠. Friday에. And 우리 엄마가 picking up my son, 픽업 해줄 거예요. 주말에는 for the weekend. 그래서 I can finish the reports. 끝낼 수 있어요. Hopefully get some sleep. 그리고 바라건대 이제 뭐 잠도 좀 잘 수 있을 거야. 이렇게 정리가 됐습니다. 자, 그러면 지금은 저희가 천천히 들어보면서 하나하나 분석을 해봤지만 실제로 들으실 때는 중간중간에 노트 테이킹을 잘 하셔야 돼요. 들으면서 백지에다가 내가 적어야 될 키워드가 있으면 바로바로 적으시는데요. 적을 때 너무 하나하나 다 적으려고 하지 마세요. 예를 들어서 익스텐션을 내가 들었다. 그럼 이거를 적겠다고 막 익스텐션 이렇게 쓰는 순간 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 8글자를 쓰는 순간 이미 망합니다. 8글자 쓰는 동안 여기씩 막 8단어 다 날라가죠. 못 듣는 거예요. 그렇게 하시면 안 돼요. 들으면 바로 캐치하자마자 그냥 이런 식으로. 그죠? 아니면 한국말로 쓰셔도 돼요. 그죠? 뭐 연기. 내가 빨리 쓸 수 있는 방법. 획수를 최소화시켜서 노트 테이킹은 가장 적은 획수로. 그죠? 그래서 나중에 보면 기억이 날 정도로만 이런 식으로 적어 놓으시면 돼요. 그리고 뭐 이런 것도 뭐 그냥 프라이데이 같은 거 막 적고 싶다. 갑자기 들었는데 금요일날 쉰다고 했으니까 혹시 문제 나오지 않을까 하는 높아심에 적는다 하면 이걸 다 적는 게 아니죠. 금 이렇게 쓰시죠. 금. 그죠? 금 X 이런 식으로. 금요일날 일 안 해. 이렇게. 아니면 그냥 뭐 이렇게 쓰셔도 되고 fry 이렇게 쓰셔도 되고 뭐 편하실 대로 하시면 되겠습니다. 자, 그러면 문제를 한번 보도록 할게요. 자, 여기 보시면 문제가 보이시죠? Why was the man concerned? 그죠? 남편이 아니라 남자가 왜 걱정을 했냐. 그죠? 이 여자 동료분을 걱정을 하고 있었죠. 왜 그랬어요? 1번. Because the woman looked angry. angry 아니었죠? 아까 우리 적어 놓으신 분이 혹시 있으실지 모르겠는데, 노트 테이킹을 하셨다면, You don't look good. 이런 식으로 시작했던 문장이 있었죠. 초반에. Because the woman looked unwell. 이게 되겠네요. unwell. well 하지 않다는 얘기는 좋지 않다니까, 좀 안 좋아 보여서 걱정이 된 거죠. 이런 건 이제 함정이죠. Woman looked sad. 그죠? 뭔가 이것도, 왠지 맞을 것 같은데, 엄밀히 생각하면 얼굴이 안 좋아 보이는 거지, 좀 피곤해 보이는 거지, 슬픈 건 아닙니다. 그래서, 이렇게 좀 치사하게 함정 파놓는 경우들이 있으니까, 단어를 좀 정확하게 뜻을 파악하셔야 될 때가 있다. 2번 문제 한번 볼게요. 2번 문제는요. What did the man suggest? 남자 동료가 뭔가 제안을 하나 했었어요. 어떤 제안을 했는지 벌써 기억나시는 분들 계시죠? 자, 한번 볼게요. He suggested that the woman stay after work hours.
after work hours, 일하는 시간, 그죠? 근무 시간 이후에 stay 하라고, 그죠? 머무르라고 얘기를 했다 그랬고요. 그 다음에, 이제 이런 단어가 헷갈릴 수 있는 거예요. stay 하라고 했다고? stay 하라고 한 것 같지는 않은데, 일 끝나고 뭐 하라고 했냐면, 리포트를 일 끝나고 집에 가기 전에 하면 되잖아. 이렇게 얘기를 했는데, 이런 상황을 stay란 단어로 대체시켰어요. 그러니까 약간 아리까리한 거죠. 세모 표시 살짝 해놓고. 그 다음에 he suggested that the woman ask her husband for help. 그녀의 남편한테 도움을 주라고 이렇게 요청을 하라고 했어요. 그건 아니죠. 도움 주니? 라고 그냥 물어본 거죠. 호기심에. 그 다음에 세 번째는요. He suggested that the woman take her work home. take her work home이래요. 그녀의 일거리를 집으로 가져가라고 했어요. 집에 가서 일해. 여기서 하지 말고. 그런 얘기 한 적은 없죠. 그 다음에 He suggested that the woman ask her boss for help. 보스한테 헬프 해달라고 요청하래요. 큰일 날 소리. 승진해야 되는데, 그죠? 바로 광탈되는 거죠. 그래서 헬프 해달라고 한 게 아니라 익스텐션 뭐 가능한지 물어보라고 했던 거죠. 그러니까 가장 타당한 적당한 답이 될 수 있는 거는 첫 번째 거 1번이 되겠죠. 그래서 일 끝나고 여기 머물러서 과제 아니 그 리포트를 해 피니시하면 되잖아 이렇게 물어봤었어요. 근데 물론 안 된다고 했죠. 자, 3번 문제 볼게요. 3번 문제. Why hasn't the woman slept lately? 자, 왜 이렇게 잠 못 잤냐? 이렇게 물어봤어요. 왜 그랬겠어요? Her son doesn't sleep at night. 아들내미가 밤에 잠을 안 자서. She has to do too much housework. 집안일이 너무 많아서. Her husband doesn't help her. 안 도와줘서. 뭐 도와준다 했죠. She has to meet a deadline. 이런 거죠. 내가 아무리 잘 들었어도 이런 관용어구라던가 뭐 수거라던가 이런 표현들을 모르면 답을 못 찾을 수도 있다. 아까 전에 그 do 나 report가 있는데 이 do가 만기일이라는 표현이 아까 나왔었어요. 이런 단어가 들으면 그냥 do라고만 들리는데 실제로 들었을 때는 이게 do인지 뭐 진짜 due인지 아니면 뭐 due 이슬인지 뭐 모른단 말이에요. 그 맥락상 이 do라는 단어가 만기일이라고 쓰이는 걸 아시는 분들만 풀 수 있는 문제가 되겠죠. 이제 뭐 상황상 당연히 이게 제일 적합하기도 하고요. 데드라인을 meet라는 거 만나는 게 아닙니다. meet는 만족시키다라는 뜻이 있어요, 여러분. meet는 만족시키다라는 뜻이 있어요. 그러니까 그 데드라인을 만족시킨다는 얘기는 그 기한 안에 일을 끝마친다 이런 뜻이 되겠어요. 3번은 4번이 정답이 될 거고요. 그 다음에 4번 문제. 4번 문제는요. Why can't the woman ask for an extension? 이거 연장. 그래서 이거 왜 요청 못 한다고 했냐면 because her boss doesn't like her. 안 좋아하니까. 안 좋아한다는 얘기는 안 했고요. She's not competent. 이런 거 함정이죠. I am not competent라고 이런 문장, 이 쿼테이션이 주어졌는데 그대로 갖다 놨죠. 그래서 헷갈리게 하는 거예요. 근데 지금 보면 그녀가 능력이 있지 않다라고 단정 지을 수 없죠. 그렇게 생각할까봐 두렵다고 했지, 걱정된다고 했지, 이 사람이 지금 능력이 없다라는 거는 조금 과한 뭐랄까요, 과도하게 일반화시킨 게 되겠죠. 그 다음에 because she's hoping to get a promotion 이거죠. 그녀가 hoping 원하고 있어요. get a promotion 하는 거를. 그러니까 연장 안 한다고 했죠. 그다음 she's already asked for one. 이미 한번 써먹었다. 그런 얘기 없었고요. 마지막 5번입니다. What is her husband doing to help her finish the reports? 그녀가 이제 finish the reports 하는 거죠. 레포트를 끝내는 것을 돕기 위해서 남편이 해주는 게 뭐냐, 그죠? 이제 외조를 하는 거죠. 외조하는 부분이 뭐가 있냐? He's taking the son away for the weekend. 아들내미를 데리고 주말간 어디 나가 있는데. 아니죠? 그 다음 he's bringing the son to daycare on the weekend. 아들을 데이케어로 주말에 데려다 준다. 아니겠죠? He's working during the day too. 그날에 하루 종일 같이 그 사람도 일을 한대요. 말도 안 되는 소리고요. He's taking a day off work to look after their son. 이런 단어, 이런 수거가 좀 어려우실 수 있어요. Look after 그러면 돌보다. 그죠? 돌보는, take care 하는 거예요. 그죠? 그래서 그는 day off 한다. 금요일 날 쉰다고 했죠. 그죠? 금요일 날 day off를 하고 아들을 돌봐주기로 했다. 이게 당연히 답이 되겠죠. 이렇게 해서 요거랑 헷갈리시는 분도 있어요. look after이 돌보다라는 뜻인데요.
take after 이라는 수거도 있습니다. 사람들이 take care of 때문에 이 take after를 돌보다라고 착각하는 경우가 종종 왕왕 있는데, take after는 닮다라는 뜻이에요. 닮다. 누구누구를 닮다. 그 resemble 이라는 단어 아시죠? resemble. 누구랑 닮아 있다. 그죠? 그 동의어입니다. take after 하고 look after를 좀 구분할 수 있어야 된다. 자, 이렇게 해서 좀 빠르게 한번 진행해 봤어요. 제가 오늘은 그냥 특별히 뭐 팁이라던가 이런 거 없이 조금 건조하게 쭉 그냥 한번 훑어 드렸어요. 이제 팁보다도 중요한 건 어찌됐든 가장 정직한 길로 많이 듣고 많이 연습하고 하는 건데, 많이 풀게 되면 좋은 건 유형을 파악할 수 있다는 거예요. 문제의 유형을 미리 내가 파악을 하고 시험을 접해야지, 뭐 한두 번 뭐 모의고사 몇 개 풀어보고 한다고 했을 때, 저는 그렇게 큰 성과가 있을 거라고 생각하진 않거든요. 가능하면 파트별 공부를 하시는 게 좋아요. 유형별로. 그죠? 리스닝 하신다고 하실 때는 파트 1, 2만 좀 집중적으로 하시다가. 1, 2가 좀 쉽죠, 아무래도. 그 다음에 좀 익숙해졌다 그러면 파트 3, 4를 묶어서 또 집중적으로 공부를 하시고, 이런 식으로 그 스텝 바이 스텝, 그래서 gradually 이렇게 공부를 하시게 되면 분명히 좋은 성과가 있을 거라고 생각합니다. 자, 오늘도 같이 공부해 주셔서 너무너무 감사드리고, 벌써 구독자가 저도 모르는 사이에 100명이 넘었어요. 그죠? 굉장한 성과라고 생각합니다. 제가 뭐 특별히 한 건 없지만 많은 분들이 응원해 주셔서 제가 힘을 내서 이렇게 정말 짬을 내서 조금씩 영상을 올릴 수 있는 것 같아요. 다음번에도 또 알찬 내용을 가지고 다시 돌아오도록 하겠습니다. Alright, thanks for joining once again. I'll see you guys next time. Bye bye.